जो स्थिति जिस कदर मैं तुहाडे सामने गल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शनों लिए जानी जी उन्होंने अंतिम यात्रा बादल पिंड लिए अज शुरू होनी सी। परसों नूं उन्होंने अंतिम संस्कार है। चाहे कुछ मिनटों लिए आए प्रधानमंत्री आए, की स्नेहा कि पंजाब ते देश के लिए कंट्रीब्यूशन की गल है। समाजिक जिहड़े रिश्ते सद्भावना ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों के विच सहयोग उन्होंने मुद्दों का चलकारा, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा मैसेज है। सरदार प्रकाश सिंह बादल एक महज नेता नहीं सी, एक बहुत अच्छे स्टेट्समैन सी और अपने आप दे विच एक इंस्टीट्यूशन सी और उन्हां दा जिहड़ा बहुत पक्षी व्यक्तित्व हैगा उस नूं कल्ले प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ही नहीं दुनिया दे विच जिथे जिथे भी जिहड़े उन्हां नूं जानन वाले जिहड़े भी उन्हां दी प्रतिभा नूं जिन्हां ने देखिया हैगा जिहड़े उन्हां दी प्रतिभा तो प्रभावित हैगे हैं, हर एक ने उन्हां दे जान दा जिहड़ा हैगा अज दुख मनाया। पर उन्हां दे विच जिहड़ियां इंसानियत दीयां कदरां कीमतां सीगीआं ते जो उन्हां ने अपने आप नूं लोकां दे नाल जोड़ के रखिया, एक जिवें आपां कहने सरपंची तो लैके ते यूनियन मिनिस्टर ते 5 वारी चीफ मिनिस्टर बनना ते दूजी बार तो कोई सरपंच नहीं बन दिंदा अजकल, पर उन्हां दी लियाकत सी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए ने, उन्होंने भी अपनी शरधा के फुल पेश किए ने। मैं ये कहांगा कि इहदे विच प्रधानमंत्री जी का कद वड्डा होया, वो बादल साहब का कद एडा वड्डा सीगा कि उन्हां दे चरनां नूं छो के वो होर वड्डे हो गए। और जिस तरह वो बार बार कहते हैं कि बादल साहब जी वो बहुत ज़्यादा सत्कार करते थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखिया उन्होंने तो। जिथों तक संबंध प्रकाश सिंह बादल उन्होंने की शख्सियत का निरसंदेह उन्होंने कोई इस वे सानू आले दुआले सानी नज़र नहीं आता और जिन्ना उन्होंने प्रभाव साडे समाज के धर्म के सभ्याचार के और आर्थिक जड़ा ने खेतों के जिहड़ा पाया है वो अपने आप महत्वपूर्ण है। जो गरीबों के जोड़े सन वो हमदर्द सन और उस नाल गरीब प्रति धर्म प्रति समाज प्रति उन्होंने अंदर एक जिहड़ी वो भावना सी जिहदी प्रतिबद्धता करके वो सारी जिंदगी जरा ने वो काम करते रहे। पर इस वाले मौके के उत्ते महत्वपूर्ण गल ये है कि एडी वड्डी शख्सियत का साडे विचों चले जाना ਉਹਦਾ भी प्रभाव साडे समाज पे आने वाले समय की पेगा वो भी देखने वाली जिहड़ी है वो गल है। सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन का ਜਾਂ स्वर्गवास होने का पता ਚੱਲਿਆ ਵਾ पंजाब की फिजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲੰਕਣ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਇਰਾ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ग्रेट सोशलिस्ट, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, ग्रेट पॉलिटिशियन ते एक ग्रेट रिलीजीयस परसन सीगे जिन्हां ने पंजाब दी आवाम दी लोकां दी नब्ज़ नूं पछाणिया, उन्हां दे दुख दर्द नूं जाणिया। प्रकाश सिंह बादल होनी पंजाब दे सिरमौर आगू ने और जिन्हां ने 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ कौमी पद्धर ते भी जिस तरह का सत्कार है, जिस तरह का उन्होंने अज उसका प्रगटावा भी होया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनी
ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 24-25 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ 117 ਚੋਂ। ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆਪ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸਰ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮਹਿਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਦੀਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, SS ਚੰਨੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬਲਵੀਰ ਜੰਡੂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫਿਰਕੇ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਜਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ? ਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਬਰਾਜੀ ਦਸਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦੈਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਮਹਾਰਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਧਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਿੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ, ਨੇੜਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਧਰਮ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਖਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਬਦਬਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਧਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਇਰਾ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ MBBS ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਆਲ ਫੈਕਟਸ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਫੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਿਜਕਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, CMਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਖਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਰ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਕੁ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨੀ ਸਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਨੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਵੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ, ਮੁਹੰਮਦਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ 1987-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਰਨਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਬਾਰ ਰੂਮ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਬਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਖੜੇ ਟਾਈਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, 9 ਮਾਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਣਨ ਵਾਲੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਜਪਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 95 ਤੱਕ ਚਲੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਬੈਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ 24-25 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ 117 ਚੋਂ, ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਭਾਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਰਗੇ ਨੇਤਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਭਾਵਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ IAS ਵਾਲੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਹੈੱਡ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100-125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੇਵਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਖਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ,
ਜਾਂ ਅਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਬਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮਹਿਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੁਦਈ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਂਦਰ ਫਿਰਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹ SHO ਆ ਜਾਂ ਉਹ DGP ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 9-12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8-7-9 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ MLA ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1947 ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ रहेगी। थैंक यू वेरी मच तानी साहब। मैं चन्नी साहब तो चन्नी साहब देखो आप भाजपा की भी नुमाइंदगी करते हो, जो बादल साहब कह रहे हैं एक एहसास सी उन्होंने अंदर कि केंद्र साडे नाल हमेशा, चाहे पंजाबी बोलते इलाकों की गल कर लो, कैपिटल की गल कर लो, पानियां दे मुद्दों की गल कर लो, ये ज़मीनी हकीकत उन्होंने कई बार साडे नाल गैर रस्मी तौर पर जर्नलिस्टां नाल ये गल सांझी करते रहे है कि मेरे मन च हमेशा ही रहेगा कि केंद्र पंजाब नाल ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਡ ਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਐਟ ਲੈਂਥ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਲੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਦੀਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਟੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।